Hello my dear students, I am Pratika, Accountancy lecturer in Alpha Pre-University College, Kyanagar. This is my 27th video class of 2nd PUC Accountancy NCERT syllabus Pre-University Board. In this video class, I am going to solving the 6th problem of the retirement of a partnership firm. This is the capital adjustment problem. This is a different kind of problem. Let's read the problem. The balance sheet of R, P and N, who were sharing profits in proportion of their capitals, stood as on March 31st, 2019. Liabilities amount, assets amount, liabilities, bills payable 6,250, sundry creditors 10,000, reserve fund 2,750 and capitals of R 20,000, P 15,000, N 15,000, so total 50,000. Assets, factory building 12,000, debtors 10,500 minus reserve 500, so balance is put in outer column 10,000, bills receivable 7,000, stock 15,500, plant and machinery 11,500, bank balance 13,000. So both the side 69,000. Adjustments. P retired on the date of balance sheet. Stock was valued at 10% less than the book value. So first adjustment saying stock was valued at 10% less than the book value. It means depreciating. Next, stock na value ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. So factory buildings were appreciated by 12%. So it is an expenditure to the company. Which one? First adjustment is expenditure to the company and second one is the income to the company. Reserve for doubtful debts created up to 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let's calculate while doing the revaluation account. Reserve for legal charges to be made at 265. This is the one kind different kind adjustment. This is the outstanding ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we take it in a debit side of the revaluation account. After that we consider in the liability side of the balance sheet. The goodwill of the firm be fixed at 10,000. 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ gain ratio of R and N is 2:1. So 2:1 gain ratio ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಫರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ 30,000ಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. The containing partners decide to keep their capitals in the new profit sharing ratio of 3:2. So how to do this? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಾರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ is particulars amount, particulars amount, particulars amount. Okay. First, stock was valued at 10% less than the book value. Book value ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is an expenditure to the company. All expenses are considered in the debit side of the revaluation account. So to stock account, what is the value of the stock is 15,500. 15,500 into what is the percentage is 10 divided by 100. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ is 1,550 rupees is less than the book value. Next, factory buildings were appreciated by 12%. Appreciated is the income to the company. So by factory building ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ 12,000 rupees ಇದೆ. So 12,000 into
12 divided by 100. So what is the value? 1440. The next, reserve for doubtful debts created up to ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is an expenditure to the company. 2, reserve for bad debts. It means provision for doubtful debts, both same. Provision for doubtful debts ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 10,500 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 5% ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 525 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ 500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, -500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5%ವರೆಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10,500 ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ನಮಗೆ 525 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 525 ಇಂದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ದಟ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 25 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reserve for legal charges to be made at 265. So reserve for legal charges ಎಷ್ಟಿದೆ? 265. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ಡು. ಸೊ ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ, ನಮಗೆ ಲಾಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 1840 ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1840. ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ತೀರಾ. ಹೂ ಆರ್ ದಟ್? ಆರ್, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 400 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 400 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 20, 15, 15. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 minute 400 ಇಂಟು 400 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 20,000, 15,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20, 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು? 20, 15 ಇಸ್ 30 ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 divided by 50, 15 divided by 50 and again 15 divided by 50. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು 20 divided by 50, 15 divided by 50, 15 divided by 50. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಂಚಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 160, 120, 120. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 400 into 20 divided by 50 is 160, 400 into 15 divided by 50 is 120, 400 into 15 divided by 50 is 120. So this is the revaluation account.
So we solved now. So you have to practice and ಯಾವ ಐಟಮ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. Partners capital account, put column particulars is that R, P and N. Particulars R, P, N. Put column fine. So first we have to consider the capitals of the partners. Capital ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? by balance brought down. ಮೂರು ಜನರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋತೀರಾ, that is 20,000, 15,000 and 15,000. So after that you have to distribute the revaluation account balance. Revaluation account balance is a loss to the company. To revaluation account. So what is the value? ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಒಬ್ಬನಿಗೆ 160, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 120, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಗೈನ್ 120. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. You have to distribute the reserve by reserve fund. So reserve fund ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,750. ಇದನ್ನು in 20:15 ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಂಚಬೇಕು. ಹಂಚಿದ್ರೆ 2,750 into 20/50. ಸೊ ನೀವು ಹಂಚಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,100 and 825. So 1,100 for R, 825 for P, 825 for N. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಬೇಕು ರೇಷಿಯೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾನು 20:15 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2,750 into 20/50 1,100 ಬರುತ್ತೆ. 2,750 into 15/50 is 825 ಬರುತ್ತೆ. 2,750 into 15/50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 825 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ R and N is 2:1 ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು P. ಸೊ R ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ N ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ R's ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ 10,000 ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿದು. ಆದರೆ ಆ 10,000ದಲ್ಲಿ ಇವಂದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ ಶೇರು? ಪಿದು ಶೇರು. ಸೊ ನೋಡಿ, 10,000 ಇಂಟು P 15 ಅಲ್ವಾ? 15/50 ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 3,000 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 3,000 rupees ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ R ಮತ್ತು N. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3,000 ಇಂಟು
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹಂಚಿ ಅಂತ 2/3. ಸೊ ಪಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 3000 ಇಂಟು 1/3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹಂಚಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. 2 ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆರಿಂದ 2000, ಸೊ ಎನ್ನಿಂದ 1000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ಗುಡ್ವಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 30,000 ರೂಪೀಸ್ನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 30,000 ರೂಪೀಸ್. ಆ 30,000 ರೂಪೀಸ್ನ ಫಾರ್ ಆರ್ 30,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3:2 ಅಂದರೆ 3/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 30,000 ಇಂಟು 2/5. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 18,000 ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಆರ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ಗೆ 12,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ, 18,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಈಗ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 21,100 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ, 18,825 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 12,000. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 15,825 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಬರೀರಿ, 21,100, 18,825, ಸೊ 15,825. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಟು ಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 18,825ಇಂದ 120ಯನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ 18,705. 18,825ಇಂದ 120ಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು 18,705. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಲೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದು, 21,100ಇಂದ ನೀವಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 18,000 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀವಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು 940 ಫಾರ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ 15,825ಇಂದ ನೀವಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಈಸ್ 2,705. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ 30,000ಅನ್ನು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿದ್ದೀರ ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಆರ್ಗೆ 18,000 ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ಗೆ 12,000 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ 18,000 ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ 18,000 ಒಬ್ಬ 12,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 18,000, 12,000 ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಸ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 6,250. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 30,000ವನ್ನು ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 18,000 ಫಾರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12,000 ಫಾರ್ ಎನ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು? ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದು? ಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು 18,705. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ 265. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 rupees. ದಟ್ ಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 18,705. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,000 ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ 12%. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 1,440 ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 13,440 ಈಸ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡೆಟಾರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,500 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ PDD ದಟ್ ಈಸ್ 525. ಸೊ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 9,975 rupees ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 7,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15,500. ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೌದು ಸ್ಟಾಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15,500 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,550. ಸೊ ಅದು 13,950 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 13,950 15,500ಇಂದ ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,550 ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15,500 ಮೇಲೆ 15,500 ಇಂಟು 10/100 ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1,550 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,950 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 11,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 13,000. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 13,000ದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ 940ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 2,705 ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು 9,355 rupees ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 940 ಫಾರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2,705 ಫಾರ್ ಎನ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 9,355 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 65,220, 65,220. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ಸೊ ಕೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.